गुड इवनिंग अनुष्का, गुड इवनिंग स्निग्धा। যুবরাজ তো এখনো জয়েন করেনি। গুড ইভিনিং স্যার। গুড ইভিনিং। যুবরাজ এখনো জয়েন করেনি। ও আমাকে যেটা জানালো ফোনে যে ওদের ওখানে নাকি খুব বৃষ্টি হচ্ছে, ঝড় বৃষ্টি, তো তার জন্য ও একটু হয়তো জয়েন করতে দেরি হবে। তো আমি লিঙ্ক দেরি করে দিলাম। আমি তারপরে দেখলাম আর আমি দেরি করলে আমি নেক্সট ক্লাস আছে, আমি টাইম করতে পারবো না। তো আমি লিঙ্কটা ওই জন্য দিয়েই দিলাম। তো আমি টোটালটা তোমাদের ক্লাসটা যেটা করাচ্ছি, সো এন্টায়ার ক্লাস উইল বি রেকর্ডেড and that class will be uploaded so in YouTube. So I will share the YouTube link, so all of you can see it from YouTube link. Okay, yes sir. তাহলে আমি ক্লাসটা শুরু করছি। তো কারণ এটা ইউটিউবে দেওয়াই থাকবে, ওখান থেকে দেখে নিতে পারবে। যদি ডাউট থাকেও আমাকে জিজ্ঞাসা করে দেবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, so first of all, in the last class we have discussed switch case in C. So today we will discuss the another part which we already discussed in the theory. We need to discuss the practical part of nested switch. So what is nested switch? Nested switch is nothing but the switch within switch. So in switch case, if within any case the entire another switch case is declared, so that is called as nested switch case. So we will discuss how nested switch case work in C. So for that reason I am sharing my DevC screen and I am sharing one program. Okay, so let us discuss that program. I am sharing the screen of my laptop. So I am opening DevC++. So DevC++ is the IDE where we can run the C and C++ code. So I am just sharing the DevC++ screen. You just need to see. Is my DevC++ screen is visible? No, yes. Okay, so this is the DevC++ screen. Here I take one program. So first I am taking one simple program which I will implement using nested switch case. Like take user's input like 1. So within 1 there are so many cases, like there are within 1 there are 10. So press 10. So 20. Press 10, 15. Press 15. So again we are coming, press 15. Again we are coming. The third part, if user input 2, within 2 there are 2 choice, like 20. Press 20 and 25, right? Press 25. So is this and are you able to understand what I am doing? So very easy. If user press 1, there should be 2 choice, 10 and 15.
If 10 is pressed, then that will show you have pressed 10. If 15 is pressed, that will show that you will press 15. If user press 2, if user press 2, there should be two choices, 20 and 25. If user press 20, that will show that you have pressed 20. If user press 25, that will show you have pressed 25. দেখো বুঝতে পারলে কি বলো? অনুষ্কা, স্নিগ্ধা, তোমরা কি বুঝতে পারলে? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার বুঝতে পারছি। হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ, যদি 1 প্রেস করি তো দুটো চয়েস দিতে বলবে, 10 আর 15। 2 প্রেস করলে দুটো চয়েস দিতে বলবে, 20 আর 25। তো আমার কটা সুইচ আছে? ফার্স্টে একটা 1, 2 এর জন্য একটা সুইচ আছে, আর 10, 15 দেওয়ার জন্য আরেকটা সুইচ আছে, 20, 25 দেওয়ার জন্য আরেকটা সুইচ আছে। তো সুইচের মধ্যে মাল্টিপল সুইচ, একেই বলবো নেস্টেড সুইচ। ওকে, ওকে স্যার। আচ্ছা, তাহলে আমি এখানে কোডটা লিখছি। সুইচ within switch or nested switch in C. So first we have to take the library function. What is that library? Has include standard input output library. Has include stdio.h, then int main, then last should be return 0. I'm giving it. Okay. So what we need to do? We have to take int choice 1. Choice 1 is my one variable. Printf. Printf enter 1 or 2 for first switch block. So enter 1 or 2 for first switch block. Scanf %d ampersand ch1, that will take the first switch input. So we are giving switch 1, then there should be two cases. Case 1, within case 1 there should be another switch. So we are taking another input. Over here, switch 2. So enter ভিজিবল হচ্ছে, দেখো তো স্ক্রিনটা ভিজিবল তো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। enter 10 or 10, 15 or 20, 25 for second switch block. Scanf %d ampersand ch2. So switch ch2 case, that should be 10. Printf, you have press 10 in second switch. You have pressed 10 in second switch.
break. Like that, the entire thing will be copied. Same thing will be placed, and that will be 15. You have pressed 15 in second switch, and then the entire thing will be copied. That should be 20. You have pressed 20 in second switch, and then last is 25. You have pressed 25 in the second switch. So within switch there is another switch. Okay, so there should be a default. So printf wrong input, wrong choice. So switch bracket will be closed. Then the case 1. Then case 1 bracket should be break, and case 2 printf no such case is added. So you can add another case over there, so but we don't have added any case over here, so no such case is added. Break default should be wrong choice. Printf wrong choice in outer switch. So last previous one was the inner switch, this one is the outer switch. Okay, স্যার প্রিন্টের ওখানে এফ হবে। printf. So this bracket is for case 2. This bracket is for switch. The entire switch 2 is closed over there, and switch 1. So switch 1 bracket is closed here, and this bracket is for int main. This is for return 0. One bracket is extra. Yes. Return 0. Okay. Save it. Save as desktop nested switch. .c. Save. Okay. Enter 1 for fast switch block, or 2 for fast switch block. 1, 10 or 15 or 20 or 25. Second switch block 10. You have pressed 10 in second switch. Is it clear? দেখো তো, স্যার তাহলে বুঝতে পারলে? দেখো দুটো সুইচ কেস কি করে কাজ করলো। আচ্ছা, আচ্ছা স্যার, আমরা কেস 25 টার পরে ডিফল্টের পরে ব্রেকটা তো না দিলেও হতো? কোথায় বলে দাও, এক সেকেন্ড আমি ফুল এটা পুরোটা দিতে চাইছি একসাথে। আচ্ছা দাঁড়া, আমি একটা কাজ করি, এটাকে না পুরোটা কপি করে নিচ্ছি। হ্যাঁ, আমি তোমাদের বোঝার সুবিধার জন্য এটা ওয়ার্ডে ফেলছি। ওয়ার্ডে না ফেললে পুরোটা আসছে না, আমি পুরোটাকে একটা পেজে রাখতে চাইছি যাতে তোমরা বুঝতে পারো। আমি তারপরে আসছি 1 by 1। হ্যাঁ, এটাকে ওয়ার্ডে দিলাম, এরপর আমি আউটপুটটাকে দিতে চাইছি। স্যার বলছিলাম যে ওই ইউবরাজ আমাকে মেসেজ করে বললো আপনাকে জানিয়ে দিতে, ওর কানেকশন ও মানে ক্লাসে জয়েন করতে পারছে না।
বুঝতে পেরেছি, ওর ওখানে বলছে নেটওয়ার্কে খুব প্রবলেম হচ্ছে। তো ঠিক আছে, আমি তো এটা রেকর্ডিং করে নেব, ওকে পাঠিয়ে দেবো, ওকে দেখে নিতে বলে, যদি ডাউট হয় আমাকে ফোন করতে বলে বা হোয়াটসঅ্যাপ করতে বলে, ঠিক আছে? ওকে একটু হোয়াটসঅ্যাপে লিখে দাও যে স্যার ওটা লিঙ্কটা শেয়ার করে দেবে, তো ওখান থেকে দেখে নিতে, যদি তাও প্রবলেম হয় আমাকে যেন হোয়াটসঅ্যাপ করে, ঠিক আছে? ওকে, দেখো এটা আমি করে নিয়েছি আউটপুটটা, তো এটা আমি শেয়ার করছি। যেটা থেকেও দেখতে পেয়ে যাবে, কম্পিউটারটা আমি শেয়ার করছি। ওকে, তো দেখো নেস্টেড সুইচের কোডটা আমি ফরওয়ার্ড করেছি তোমাদের হোয়াটসঅ্যাপে, একটু দেখে নাও, দেখে নিয়ে বলো যে বুঝতে পারলে কিনা। আচ্ছা দেখো, তোমাদেরকে আমি কোডটা ফরওয়ার্ড করলাম, একটু দেখে নাও, দেখে নিয়ে বলো যে কোথাও কনফিউশন আছে কিনা। ওকে, ওকে স্যার। হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছ? আচ্ছা, স্নিগ্ধার কি লাইন ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে? স্যার মনে হচ্ছে। ওকে, আমি একটা অ্যাসাইনমেন্ট তোমাদের ডিসকাস করছি, তো সেই অ্যাসাইনমেন্টটা, সো দিস অ্যাসাইনমেন্ট ইউ হ্যাভ টু পারফর্ম and send it to me. You do it in your copy and take the. Hello, Snigdha. Hello, Snigdha. Is my voice is? You are able to hear my voice? আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার, এখন পাচ্ছি, আমি লিভ হয়ে গেছিলাম স্যার। ওকে ওকে, আমি একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছি তোমাকে, তো সেই অ্যাসাইনমেন্টটা আমি ডিসকাস করছি, যে অ্যাসাইনমেন্টটা তোমাদেরকে করতে হবে, তো তোমাদেরকে করে আমাকে ওটা কপিটা, মানে যেখানে খাতায় করবে, খাতার ছবি তুলে পাঠালেই চলবে, ঠিক আছে? তো ওটার জন্য আমি তোমাদের 15 মিনিটস টাইম দেবো, তো উইদিন 15 মিনিটস তোমাদেরকে ওটা করে আমাকে পাঠাতে হবে। So this is very much important program in using nested switch case. So the concept I am describing, so I have made one documentations. I want to share that documentations. Just I am sharing my screen. I am sharing my screen, and is this visible to all of you? হ্যাঁ স্যার। Okay, this is the assignment. Assignment 1/6/2021. So what is the assignment? So program to check head tail using nested switch case, head or tail.
সো হেড অর টেল কিনা তোমাকে চেক করতে হবে নেস্টেড সুইচ কেস দিয়ে। তো আমি লজিকটা একটু বলি। সো প্রথমে ইউজার ইনপুট হবে, ইউজার ইনপুট দিলে ফার্স্টে তোমাকে বলতে হবে যে হেড করেছে না টেল করেছে। সো দেয়ার শুড বি টু কেস, ওয়ান ইজ এইচ কেস, অ্যানাদার ইজ টি কেস। এইচ কেস মিন্স হোয়াট? এইচ কেস মিন্স হেড and T case means tail. So I am just showing the concept, not the entire code. You have to take two choice 1 and choice 2 like the previous program, and you have to take H for head and T for tail. Okay, so first you have to take the choice 1. So choice 1, user will take H or T. If user take H, that means user choose head. If we take T, that means user take tail. So then printf enter your choice %c ampersand ch2, then choice 1 case choice switch ch1, case h small h and case capital H. What is the small h and what is the capital H? Small h is the first case. For the first switch, user is taking first switch, that is small h or small t, and capital H and capital T is the second switch. So we are taking two switch case. So for that reason this is nested switch case. So two switch case is taken simultaneously, that is case H and case capital H. Then switch ch2, case H and case capital H, printf 2 means heads, break, default, head and tail. So here how the output becomes, and break and choice 2, that means tail and head. So what are the conditions? There should be head, there should be head and tail, there should be tail. So three conditions are written within the second switch. So first switch is the for first switch case, that means outer switch, and second one is the inner switch. So in the first switch, if H is pressed, that means user taken head, and within head there should be three conditions, either head or tail or head and tail. Okay, also for the tail condition of the first switch there are the three conditions, head, tail and head tail. So there are the three switch cases. First one is the small h or small t, second one is the capital H and capital T, and third one also the capital H and capital T. So that is the program of nested switch case. So I have described the entire code and I am giving that program. So you can take another logic also to perform this program. তোমরা অন্য লজিকও করতে পারো, কিন্তু নেস্টেড সুইচ দিয়ে আমাকে করতে হবে হেড অ্যান্ড টেলের প্রোগ্রাম। ওকে, বুঝতে পারলে? হ্যাঁ স্যার, মানে আমরা দুটো H না নিয়েও তো করতে পারি, যদি সিঙ্গেল ভাবে করতে পারো। আমি বললাম না আলাদা লজিক দিয়েও করতে পারো, বাট আমার কনসেপ্ট হচ্ছে আমার দুটো সুইচ লাগবে, দুটো সুইচ দিয়ে আমাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে যাতে এটা একটা নেস্টেড সুইচের প্রোগ্রাম হয়। তো তুমি আলাদা কনসেপ্টেও করতে পারো, বাট আমি হেড প্রেস করলাম, তার মধ্যে কি কি হতে পারে, হেডের মধ্যে হেড অ্যান্ড টেল হতে পারে। ওকে, হেড হতে পারে, টেল হতে পারে, হেড অ্যান্ড টেল হতে পারে। কিরকম হেড অ্যান্ড টেল হতে পারে? ধরো আমি হেড চুজ করেছি, তাহলে আমি ফার্স্টে কি করলাম, আমি হেড প্রথমে কাউন্ট করলাম, হেড বলে আমি টাকাটাকে শো করলাম। তো টাকাটাকে শো করলে আমার দুটো কন্ডিশন হতে পারে, এক টাকাটা হেড পড়তে পারে আর টেল পড়তে পারে, আর একটা কি হয় টাকাটা মাঝামাঝি আটকে যেতে পারে, মানে হেড আর টেল পড়তে পারে। এটা প্রথম কন্ডিশন। আবার তুমি ধরো টেল বলে টাকাটাকে শো করলে, তাহলে টাকাটার আবার তিনটে কন্ডিশন হতে পারে, হেড, টেল এবং হেড অ্যান্ড টেল। বুঝতে পারলে? এই কনসেপ্টে এটা করা আছে। ওকে, বুঝে গেল? হ্যাঁ স্যার। তো এটা তোমরা ডিফারেন্ট কনসেপ্টেও করতে পারো, বাট আমার যেটা লাগবে সেটা আমি বলে দিলাম। আমার লাগবে এটা যে টু চেক হেড আর টেল ইউজিং নেস্টেড সুইচ কেস। এটা তোমরা অন্য লজিকও ইউজ করতে পারো। এটা তোমাদের আমি অ্যাসাইনমেন্ট দিলাম। ওকে, তো এই অ্যাসাইনমেন্টটা তোমরা কি 15 মিনিটস টাইম দিলে সেটা করতে পারবে, না এটা তোমাদের বেটার হয় কি বাড়িতে করতে দিলে ভালো হয়?
বলো, যেটা বলবে সেটাই। স্যার আমি এটা বুঝতে পারছি না যে মানে ভাবুন মানে কোডটা যদি মানে বলো বলো। স্যার আউটপুটে আমাদের কি আসবে, হয় হেড নয় টেল, মানে এরকম একটা বিষয় আসবে। আউটপুটটা কি আসবে আমি বলছি। সো ফার্স্টে অ্যাসাইনমেন্টটা দেখো, যেটা আমি হোয়াটসঅ্যাপে শেয়ার করেছি। সো প্রোগ্রাম টু চেক হেড অর টেল ইউজিং নেস্টেড সুইচ। হেড নাহলে টেল সেটা শো করবে আউটপুটে। ওকে, তো আমার দুটো সুইচ কেস দিয়ে করতে হবে, সিঙ্গেল সুইচ কেসও হবে না। যদি সিঙ্গেল সুইচ কেসে করতে হতো প্রোগ্রামটা খুব ইজি হতো। সো কি হতো, দেয়ার শুড বি টু কন্ডিশন, কেস এইচ অ্যান্ড কেস টি। সো ইফ কেস এইচ, so that should show it is the head. If case T, that will show that it is tail. So this is single switch দিয়ে মিটে যেত, কিন্তু আমি সিঙ্গেল সুইচ দিয়ে চাইছি না, আমি ডবল সুইচ দিয়ে চাইছি। ওকে, এখানেই আমার কমপ্লিকেশন তৈরি হলো প্রোগ্রামটাকে। এইটুকু বুঝতে পারলে কিনা বলো? হ্যাঁ স্যার এটা তো বুঝতে পেরেছি, মানে এটা তো নর্মাল ইফ এলস দিয়েও ভালোভাবে হয়ে যেত, মানে হয়। বাট আমার হ্যাঁ। প্রবলেমটা কোথায় ক্রিয়েট হলো, এটা আমি নেস্টেড সুইচ দিয়ে করতে বললাম, এখানে আমার হ্যাঁ, প্রবলেমটা ক্রিয়েট হলো। এবার আমি কি করতে পারি, নেস্টেড সুইচ দিয়ে মানে ইউজার আমাকে প্রথমে একটা ধরে নেবে, আইদার হেড অর টেল। সো ইফ ইউজার টেক্স হেড, ওকে, সো লাইক তুমি একটা ক্রিকেট ম্যাচের কথা ভাবো। ক্রিকেট ম্যাচে কি করে, ক্যাপ্টেন বলে নেয় হেড, যখন শো হলো সে জানে না কি করবে, সে কল করে দেয় হেড। সো এবার ওটা পরে তখন এবার আম্পায়ার দেখে ওটা হেড পড়েছে না টেল পড়েছে। তো আমি এই কনসেপ্টটা ঠিক বলতে চাইছি। সো একবার ক্যাপ্টেন হেড ধরে দেখলো হেড পড়ছে না টেল পড়ছে, আবার একবার ক্যাপ্টেন টেল ধরে দেখলো হেড পড়ছে না টেল পড়ছে। বোঝা গেল? এই কনসেপ্টটা আমাকে করতে হবে। সো ফার্স্ট সুইচে দেখানো হবে হেড অর টেল, আবার সেকেন্ড সুইচে দেখানো হবে যে হেড অথবা টেল না হেড অ্যান্ড টেল, তিনটে কন্ডিশন। ঠিক আছে, ইফ হেড, তার মধ্যে তিনটে কেস, হেড টেল হেড অ্যান্ড টেল, আবার ইফ টেল, তার মধ্যে তিনটে কন্ডিশন, হেড টেল অ্যান্ড হেড অ্যান্ড টেল। বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার মোটামুটি তো বোঝা গেছে, এটা অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবেই থাক তাহলে, মানে হ্যাঁ, এটা অ্যাসাইনমেন্ট হিসাবেই থাক, কারণ কি এটা লজিকটা একটু লেন্দি লজিক আছে, একটু ভেবে করতে হবে তোমাকে। মানে স্যার মানে একটা ইয়েতে হবে হেড হেড, একটাতে হবে টেল টেল, আর একটাতে হবে হেড আর টেল। হ্যাঁ একদমই তাই, ঠিক বলেছো। মানে যদি হেড ধরে রাখি তাহলে তার মধ্যে হবে হেড 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 টেল, আবার যদি আবার একটা টেল ধরে রাখি তার মধ্যে হবে টেল হেড টেল 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 টেল। ঠিক আছে, এই ঠিক কন্ডিশন। আছে স্যার। মানে প্রবাবিলিটির যে কনসেপ্ট আমরা শিখেছি, সেই প্রবাবিলিটির কনসেপ্ট লাগিয়ে এই প্রোগ্রামটা করতে হবে। ওকে, হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। তো এইটা বিভিন্ন ভাবে করতে পারো। অনুষ্কা একটা প্রসেসে করলো, আবার স্নিগ্ধা একটা প্রসেসে করলো, কিন্তু আমার ম্যাথস নিয়ে কোনো যায় আসে না। আমি প্রবাবিলিটি চেক করবো না, আমি চেক করবো নেস্টেড সুইচ দিয়ে এটা রান করছে কিনা। যদি নেস্টেড সুইচ দিয়ে রান করে তাহলে আমি ওকে ফুল মার্কস দিয়ে দেবো, আমার ম্যাথ নিয়ে যায় আসে না। ঠিক আছে, সেটা ভুল হতেও পারে, বাট দ্য লজিক শুড বি ইন নেস্টেড সুইচ। ফার্স্ট সুইচ ঢুকবো, সেকেন্ড সুইচের মধ্যে কাজটা হবে। বুঝতে পারলে? ওকে, তাহলে এটা অ্যাসাইনমেন্ট, এটা অ্যাসাইনমেন্ট হিসাবেই দিলাম। আচ্ছা, এবার আমি দেখো তোমাদের নেস্টেড সুইচ নিয়ে একটা নোটস আমি বানিয়েছি, সেই নোটসটা আমি আগেই দিয়েছি তোমাদের গ্রুপে। তোমরা কি সেটা পড়েছিলে নেস্টেড সুইচ কেস সম্বন্ধে? দেখো আমি স্ক্রিনটা একবার শেয়ার করে দিচ্ছি তোমাদের। নেস্টেড সুইচ, ওকে, দেখো স্ক্রিনটা ভিজিবল দেখতে পাচ্ছ? স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে কি? হ্যাঁ স্যার। ওকে, দেখো। So switch case statement, already we have discussed switch case.
So switch case is a multi-way branch statement. Multi-way branch statements means there are the lots of condition will be executed using switch case. In if there are single condition executed, if else there are two condition executed, if switch there are multiple condition executed. In our last class we have already discussed switch case. Okay, so like switch n is a variable. If case 1, that will show n equals to 1. If 2, that will show n equals to 2. And if default, so that will be wrong choice, not 1 and 2. Nested switch. Nested switch means switch inside another switch is called nested switch. Okay, like switch n. So nested switch, how the program works: switch number, case 10 statement 1, case 20 statement 1, whatever I discussed in the practical. So 1 press করলে 10 20 10 15 দুটো প্রেস নিয়েছিলাম, 2 প্রেস করলে 20 25 দুটো প্রেস নিয়েছিলাম। তাহলে এটা কি ছিল? নেস্টেড সুইচ। 1 another case is 10 and 15, and for the second 2 20 and 25, those are two cases, one switch, within that another switch, so that is nested switch. Is it clear? ক্লিয়ার তো? নেস্টেড সুইচটা যে এক্সাম্পলটা একটু আগে ডিসকাস করলাম ল্যাবে, আমি প্র্যাকটিক্যাল করে দেখালাম। হ্যালো হ্যালো আচ্ছা 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 ওকে। এরপর আরেকটা এক্সাম্পল আমি করেছি। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, আরেকটা এক্সাম্পল আমি বলছি তোমাদের, যেটা হচ্ছে 1 আর 2 এর জন্য, ওই যেটা আমি তোমাদের বললাম। সো আরেকটা ওয়াই এর এক্স একটা ভেরিয়েবল, ওয়াই একটা ভেরিয়েবল, ওয়াই সুইচটা এক্স সুইচের মধ্যে কাজ করবে, তো এটাকে আমরা বলবো নেস্টেড সুইচ। ওকে, তো লাস্ট এক্সাম্পল তোমাদের আমি প্র্যাকটিসের জন্য দিয়েছি, এটা তোমরা একবার প্র্যাকটিস করতে পারো, যেটা পিডিএফ এর লাস্ট এক্সাম্পলটা দেওয়া আছে, এক্স আর ওয়াই ধরে, ওই একই কনসেপ্টে যেটা আমি দেখালাম, সিমিলার কনসেপ্টে। তো এটা একবার প্র্যাকটিস করে নেবে, তো ওইটা প্র্যাকটিস করে অ্যাসাইনমেন্টটা নিজেরা করবে। ওকে, বুঝতে পারলে? দেখো নেস্টেড সুইচটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট। So nested switch is very much important, because whenever you will be doing project in C, entire project will be done in nested switch. So if you not able to understand nested switch, you are not able to do any project. So nested switch is very much important in C. Is it clear? Yes sir. So any doubt, then please tell me. I will repeat it again, but don't mess in nested switch case, because for the project in your C you have to implement nested switch case. Any doubt regarding nested switch? Any doubt you have, then tell me. I will again explain it. Snigdha, Anushka, if you having any doubt, then please tell me. I will explain it again. Not an issue. But nested switch, you have to do this, because that will be very much important for your project. Whenever you will be doing project in C, nested switch you have to implement. Anushka, have you cleared nested switch? Any doubt, then tell me. Snigdha also. স্যার মানে আপাতত ঠিক আছে, মানে একটু পড়ে টরে দেখলে তাহলে আরো Okay. ব্যাপারটা আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। সেটা কোনো ব্যাপার নেই, সেটা পড়ো, আমি পড়তে টাইম দিচ্ছি ওই জন্য। তো ওই জন্য আমি আজকে লুপ স্টার্ট করছি না, আমি নেস্টেড সুইচের পরে অ্যাসাইনমেন্টও দিয়েছি, যাতে তোমরা এই ব্যাপারটা ক্লিয়ার করতে পারো।
তো আমি পড়ার জন্যই টাইম দিয়েছি। বাট জিনিসটা কি হচ্ছে কি বুঝতে পেরেছো, যে একটা সুইচ কেসের মধ্যে আর একটা সুইচ কেস হচ্ছে। তো আমি কি আরেকটা ছোট প্রোগ্রাম তোমাদের দেখিয়ে দেবো, যেটা দিয়ে তোমরা আরেকটু ক্লিয়ার করতে পারবে? হ্যাঁ স্যার, মানে যদি একটা মানে সিম্পল প্রোগ্রামের উপর যদি একটু সিম্পল দেখিয়ে একটা দেন প্রোগ্রাম, তাহলে। একটা ছোট্ট প্রোগ্রামের হ্যাঁ। উপর দেখাবো। হ্যাঁ স্যার। একটু সিম্পল প্রোগ্রাম, এটা অনেক মানে হার্ড লাগছে তাই তো? আচ্ছা ঠিক হ্যাঁ, আছে। স্যার। হ্যাঁ স্যার, আচ্ছা আমি একটু হার্ড লাগছে। একটা সিম্পল প্রোগ্রাম দেখাচ্ছি, এইটা দেখো বুঝতে পারছো কিনা। ঠিক আছে, একটা ছোট্ট প্রোগ্রাম করছি একদম ছোটোর ওপরে, নেস্টেড সুইচ দিয়ে। ঠিক আছে, সাপোজ বা প্রোগ্রামটা আগে বলে দিই। সাপোজ কি করতে হবে, সাপোজ আমরা এরিয়া বের করবো, পেরিমিটার বের করবো। এরিয়া পেরিমিটার বাচ্চাবেলা শিখেছি। ঠিক আছে, কিসের এরিয়া বের করবো? 1 প্রেস করলে সার্কেলের এরিয়া, 1 প্রেস করলে এরিয়া বের করবো, 2 প্রেস করলে পেরিমিটার বের করবো। এবার 1 যদি কেউ প্রেস করে ফেলে, তাহলে তার মধ্যে দুটো অপশান দেবে। 1 প্রেস, তার মধ্যে আবার দুটো অপশান, যে 1 প্রেস করলে তোমার হচ্ছে সার্কেলের এরিয়া, 2 প্রেস করলে ট্রায়াঙ্গেলের এরিয়া। আবার যদি কেউ 2 প্রেস করে ফেলে, তাহলে পেরিমিটারের জন্য, তাহলে 1 প্রেস করলে সার্কেলের পেরিমিটার, 2 প্রেস করলে তোমার ট্রায়াঙ্গেলের পেরিমিটার। বুঝতে পারলে প্রোগ্রামটা? বুঝতে পারলে কিনা বলো? আচ্ছা একটু, হ্যাঁ প্রোগ্রামটা একটু ভাবো। আমি 1 মিনিট টাইম দিলাম, তোমরা আমার কনসেপ্টটা বলবে, তারপর আমি করাবো। ঠিক আছে? স্যার আপনার আওয়াজটা ক্লিয়ার আসছিল না আমার কাছে, মনে হয় নেটওয়ার্ক ডিস্টার্ব করছিল, আরেকবার একটু বলবেন? পড়াচ্ছি, সিএ ব্যাচটা পড়াচ্ছি, তারপর হয়ে গেলে আবার সেই নতুন ব্যাচটা আসে। সিএ ব্যাচে 7:30 অবধি, ওদের আবার 8টা থেকে 9:30 অবধি। হ্যাঁ বলছি, রিপোর্ট এসছে গো। আর সিআরপি কত? 7। আচ্ছা কতর মধ্যে থাকতে হবে? 5-এর নিচে, একটু বেশি আছে, খুব বেশি নেই। হ্যাঁ হ্যাঁ, আর বাকিগুলো নর্মালি আছে মোটামুটি, তাই তো? ঠিক আছে, একবার ধর দেবাজিৎ ব্যানার্জিকে বাবাকে পাঠাবে হোয়াটসঅ্যাপে, সে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠান, যখন কি বলছে নেই। আমার মনে হয় এমনি ওষুধেই কমে যায়। ঠিক আছে, খুব ভালো খবর। ঠিক আছে, আমি ক্লাস করলে তোমাকে পরে ফোন করবো। ঠিক আছে। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ এবার আমাকে বলো তোমরা, যে এটা তাহলে আমরা কি করে করবো?
স্যার মানে দুটো প্রথমে কেস নিলাম, যে একটাতে হ্যাঁ। এরিয়া একটাতে হ্যাঁ, হ্যাঁ, পেরিমিটার। একদম, একদম। এবার সেই এরিয়ার মধ্যে আমরা কেস 1 কেস 2 করে ই করলে সব হ্যাঁ, এরিয়ার মধ্যে কেস 1 কেস 2 নেবো। একটা হচ্ছে এরিয়া অফ ধরো রেক্ট্যাঙ্গেল, আর 2 নম্বর হচ্ছে তোমার এরিয়া অফ স্কোয়ার। ঠিক আছে। আবার যেই তুমি আবার ধরো আমি এরকম আমি বলে দিচ্ছি, ধরো আমি এইভাবে লিখে দিচ্ছি, তাহলে বুঝতে পারবে। এক হচ্ছে এরিয়া, দেখতে পাচ্ছ স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছ? দাঁড়াও, স্ক্রিনটা মনে হয় ভিজিবল না, হচ্ছে না। আচ্ছা, এক সেকেন্ড। দেখো স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার এসছে। ওকে, 1 হচ্ছে এরিয়া। এই এরিয়ার মধ্যে আবার ধরো ওর মধ্যে আবার যদি 1 দিই তাহলে রেক্ট্যাঙ্গেলের এরিয়া। 2 হচ্ছে স্কোয়ারের এরিয়া, ওকে ক্লিয়ার। আবার 2 হচ্ছে পেরিমিটারের মধ্যে আবার 1 হচ্ছে 3 রাখছি, 1 2 আর রাখছি না। 3 হচ্ছে রেক্ট্যাঙ্গেলের পেরিমিটার, আর 4 হচ্ছে স্কোয়ারের পেরিমিটার। তোমার চয়েস, বুঝতে পেরেছো? তাহলে 1 এ এরিয়া হবে, 2 এতে পেরিমিটার হবে। 1 এর মধ্যে প্রেস করলে আবার এ হচ্ছে রেক্ট্যাঙ্গেল, এটা এ বি নাও করে এটা আর দিতে পারো। আর মানে রেক্ট্যাঙ্গেল, এস মানে স্কোয়ার, ওকে। আর এখানে হচ্ছে আর মানে রেক্ট্যাঙ্গেল, এস মানে স্কোয়ার দিয়েছি। আর এখানে হচ্ছে রেক্ট্যাঙ্গেল আর স্কোয়ারের জন্য এগুলো হচ্ছে পেরিমিটার, তাহলে আর পি আর এসপি মানে স্কোয়ারের পেরিমিটার আর হচ্ছে রেক্ট্যাঙ্গেলের পেরিমিটার, ওকে। তাহলে আমি ইউজার ইনপুটটা চেঞ্জ করে দিলাম। ইউজার ইনপুট কি দিলাম? ফার্স্ট হচ্ছে এরিয়া আর এ করে দিলাম, আর ওখানে এস এ করে দিলাম। তাহলে কি হলো? শর্ট ফর্ম, মানে 1 প্রেস করলে এরিয়া, তার মধ্যে আর এ হচ্ছে রেক্ট্যাঙ্গেল এরিয়া, তার মধ্যে এস এ হচ্ছে স্কোয়ার এরিয়া। 2 প্রেস করলে পেরিমিটার, তার মধ্যে আর পি হচ্ছে রেক্ট্যাঙ্গেলের পেরিমিটার, আর হচ্ছে এসপি হচ্ছে স্কোয়ারের পেরিমিটার। বুঝতে পারলে? হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, এবার এটাকে যদি আমরা ইমপ্লিমেন্ট করি, কিভাবে করব? সো ফার্স্টে হ্যাজ ইনক্লুড stdio ডট এইচ ইনক্রিমেন্ট, এর মধ্যে লাস্টেরটা আগে লিখে নেব, রিটার্ন 0। আচ্ছা, এবার আগেরটা লিখব, এখানে কি লিখবো? ইন্ট ch1 মানে চয়েস 1। আর পরেরটা কি আছে? পরেরটা আমার এতে আছে, ক্যারেক্টারে আছে, তাহলে ক্যারেক্টার ch2 করলাম। কেন কি? এটাতে আমার আর এ এস পি এরকম টাইপের ইনপুট আছে, ওকে। আবার কি করলাম? ch3 করলাম, আরেকটা চয়েস নিলাম। তাহলে এবার কি করলাম? printf কি করলাম? enter 1 for area and 2 for perimeter, ওকে। এবার স্ক্যানএফ করলাম, স্ক্যানএফ %d ampersand ch1, ওকে। এবার আমি কি করলাম? সুইচ ব্লকের মধ্যে দিয়ে পাস করলাম ch1। এবার আমি কি করলাম? কেস 1, দ্যাট মিনস 1 প্রেস করলে কি হবে? 1 প্রেস করলে আবার কি হবে? printf চাইবে কি যে এন্টার আর এ ফর rectangle area and SA for square area। ক্লিয়ার হলো ব্যাপারটা? এবার কি করব? স্ক্যানে %s কমা ampersand ch2 চয়েস 2। এবার কি করব? সুইচ চয়েস 2। তাহলে এখানে কি আসবে? স্যার স্ট্রিং কেন করলাম? স্ট্রিং কোথায় করলাম? স্ট্রিং করিনি তো। ও আচ্ছা, এস করলাম, %s করলাম। কেন কি? এটাকে হ্যাঁ আমি সি করতে পারতাম, %c করলে আমার কি হবে? সিঙ্গেল ডিজিট নেবে, তাই তো? সিঙ্গেল ক্যারেক্টার নেবে।
তো সেই জন্য আমি এটাকে পার্সেন্ট এস করে দিলাম, কারণ আমাকে এসপি নিতে হবে, তাই তো, সেই জন্য আমি হ্যাঁ। পার্সেন্ট এস করে দিলাম। বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, তাহলে আমরা এসপির জন্য একটা কেস করব, তাহলে এস আর এর জন্য একটা কেস করব। তাহলে কেস আর এতে আমি কি করব, কেস আর এতে আমাকে রেক্ট্যাঙ্গেলের এরিয়া বের করতে হবে। তাহলে এখানে দুটো আমাকে নেবে, তো প্রিন্টে এন্টার কি করব, এন্টার লেন্থ অ্যান্ড ব্রেথ, তো এখানে আমি লেন্থ অ্যান্ড ব্রেথ ইনপুট নেব, স্ক্যানের %d, কমা %a, কমা %b, এগুলো হচ্ছে লেন্থ আর ব্রেথের জন্য দুটো ভ্যারিয়েবল নেব, আর এই ভ্যারিয়েবলগুলোকে এখানে ডিনোট করে দেবো। ওকে, আচ্ছা এবার কি করব, এবার আরেকটা আমি ভ্যারিয়েবল নেব কি, এরিয়া, কিসের এরিয়া বের করবো, এটা রেক্ট্যাঙ্গেলের এরিয়া, তাই তো, আর এরিয়া, মানে আর এরিয়া কিসের ভেরিয়েবল, রেক্ট্যাঙ্গেল এরিয়া, আমি নাম দিয়েছি, তুমি অন্য নামও দিতে পারো। তাহলে আর এরিয়া একটা ভেরিয়েবল যার মধ্যে a ইন্টু বি আছে। ওকে, এবার প্রিন্টএফ কি করব, তো রেক্ট্যাঙ্গেল এরিয়াটাকে প্রিন্ট করব। সো দ্য এরিয়া অফ রেক্ট্যাঙ্গেল is %d, comma r area. Okay, now break. এটুকু পার্ট বুঝতে পারলে কি বলো, ক্লিয়ার এটুকু পার্ট? হ্যাঁ স্যার। এবার সিমিলার ওয়েতে হবে স্কোয়ার এরিয়া, স্কোয়ারের ফর্মুলা বসাবে, ওটা আর আমি করছি না, ঠিক আছে। তাহলে আমি কেস আর এর জায়গায় আর একটা কেস রাখছি, ব্রেক করলাম, শেষ করলাম, তাহলে আবার একটা কেস করছি আমি, ওটার স্কেচটা বলো কি হবে, আর এ তো হবে না, এসে হবে স্কোয়ার এরিয়া, তাহলে এটা হচ্ছে এন্টার সাইড অফ স্কোয়ার, এটা একটা হবে %d, এটা ধরো এস করে দিলাম, একটাই হয় স্কোয়ারের সাইড, তাহলে এখানে আরেকটা নিয়ে নিলাম ইনপুট, আর এটা হলো স্কোয়ার এরিয়া SARR, তাহলে SARR এই ভেরিয়েবলের নাম দিলাম SARR, তাহলে এটা স্কোয়ারের জন্য, তাহলে তার জন্য S ইন্টু তো এখানে চেঞ্জ হবে SARR, তাহলে এর জন্য কি হয়, সাইড ইন্টু সাইড, স্কোয়ারের পেরিমিটার এরিয়া, তাহলে এরিয়া অফ স্কোয়ার হবে, আর এখানটা ভেরিয়েবলের নাম কি হবে SARR, সো ব্রেক হবে কেস 2। বুঝতে পারলে? ক্লিয়ার? এবার এটা হলো ব্রেক, তাহলে এটা হলো কার জন্য, ফার্স্টের কেসটার জন্য। তাহলে কেস 2 ধরো অ্যাসাইন করা নেই, তো কেস 2টাকে আমি লিখে দিলাম কি রং, কেস 2 লিখলাম নট অ্যাসাইন। ধরো কেস 2টা আবার তোমরা করলে, তো আমি এখানে প্রিন্টএফ এ লিখে দিলাম যে আন্ডার ডেভেলপমেন্ট, তো এটা এখনো হয়নি, এটা কমপ্লিট করতে হবে, সেজন্য আন্ডার ডেভেলপমেন্ট, ব্রেক করে দিলাম, ডিফল্টে লিখলাম রং চয়েস। ক্লিয়ার? এটাকে একবার রান করাচ্ছি, এটাকে আমি সেভ করছি, নেস্টেড সুইচ এরিয়া .c। কি বলছে, কেস লেভেল does not reduce to integer constant. ওকে, CH2টা নেওয়া হয়নি, তাই তো, which one,
ওকে, এটাকে আর করে দাও তো। কেস আর করে দাও, আর করে দাও, এস করে দাও, এস করে দাও, এখানে আর করে দাও, এস করে দাও। দেখো ওটা স্ট্রিং মানে ডবল নিচ্ছে না, মাল্টিপল ইনপুট নিচ্ছে না, যেহেতু ওটা স্ট্রিং নিতে হবে। ঠিক আছে, তো আমি ক্যারেক্টার নিয়েছি যেটা সিঙ্গেল ইনপুট নিচ্ছে। ওকে, বুঝতে পারলে? বুঝে গেল? আচ্ছা, 1 ফর এরিয়া অ্যান্ড 2 ফর পেরিমিটার আমি 1 প্লেস করছি। দেখো ভালো করে, খুব ভালো করে খেয়াল করবে। সো 1 প্রেস করছি আমি। সো আর ফর রেক্ট্যাঙ্গেল এরিয়া, এস ফর স্কোয়ার এরিয়া, আর প্রেস করছি। লেন্থ চাইছে, লেন্থ 20, ব্রেথ 10, তাহলে এরিয়া বের করে দিল 200। দেখো ক্লিয়ার হয়েছে? আউটপুটটা দেখতে পাচ্ছ? দেখো আউটপুটটা কি দেখতে পাচ্ছ? আমি পাঠাচ্ছি, হ্যাঁ কোডটা জাস্ট একটু চেক করে নাও, চেক করে আমার বলো বুঝতে পারলে কিনা। ওকে, আমি হোয়াটসঅ্যাপে পাঠাচ্ছি কোডটা। দেখো কোডটা আমি পাঠিয়েছি হোয়াটসঅ্যাপে, পেয়েছো? কোডটা হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়েছি, পেয়েছো? হ্যাঁ স্যার, পেয়েছি। বুঝতে অসুবিধা আছে? অনুষ্কা, স্নিগ্ধা, নাও nested switch case is clear? Yes, sir. Okay, so do the assignment, and whatever we have whatever program I made, just need to practice. Last program I don't complete it, I have given under construction. You people need to complete it. Okay, so case 2 part you have to complete. Understand? Yes, sir. অনুষ্কা, হ্যাঁ বুঝতে স্যার। পারলে? কেস টু হ্যাঁ আমি স্যার। আন্ডার ডেভেলপমেন্ট লিখেছি, ওটা কিন্তু নিজেদের করতে হবে তোমাদের। আন্ডার ডেভেলপমেন্ট লিখে ছেড়ে দিলে হবে না, ঠিক আছে? ঠিক আছে স্যার। তাহলে যে যে কাজগুলো আমি পেন্ডিং রাখলাম ওগুলো সমস্ত কমপ্লিট করবে, করে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে সেন্ড করবে। ওকে, Yes, sir. আচ্ছা Yes, এবার sir.
নেক্সট ক্লাস আমাদের স্যার কবে মানে আছে? এটাও করে আপনাকে পাঠাবো? হ্যাঁ, এটাও করে আমাকে পাঠাবে, Video- যেটা লাস্ট প্রোগ্রামটা ইনকমপ্লিট রেখেছি ওটাও কমপ্লিট করে তোমরা পাঠাবে। ওকে ঠিক আছে স্যার। ওকে, তাহলে নেক্সটের সুইচটা পুরো ভালো করে করবে, করে যে যে অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছি, প্রোগ্রাম দিয়েছি, সব কটা কমপ্লিট করে আমাকে পাঠাবে। ওকে, স্যার নেক্সট ক্লাস আমাদের থার্সডে তো? হ্যাঁ নেক্সট ক্লাস তোমাদের ওটাই জিজ্ঞাসা করছি আমি। থার্সডে আছে, থার্সডে কটা থেকে করবে বলো তো? স্যার থার্সডে আমাদের 4:30 থেকে থাকে। 4:30, তো 4:30 থেকে ওটা তোমার হচ্ছে 6:30 অবধি, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, তোমাদের কি পরে কিছু ক্লাস থাকে? না স্যার। আচ্ছা, তাহলে ওটা 5টা থেকে 7টাও করতে পারবে তোমরা। স্যার ওকে ওকে, আমি জানিয়ে দেবো। আমি 4:30 থেকেই করাবো, যদি অসুবিধা হয় সেরকম আমি জানিয়ে দেবো, তাহলে 5টা থেকে 7টাও করাতে পারি। ওকে ঠিক আছে স্যার। ওকে ওকে, ঠিক আছে, ছাড়ছি তাহলে। আর তোমরা একটু যুবরাজকে বলে দিও, তো জয়েন করতে পারিনি, ক্লাসে কি কি হয়েছে একটু জানিয়ে দিও। ওকে ওকে স্যার। ওকে থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। ওয়েলকাম।